میں اپنے دوست عمران ریاض خان سے جو ہے وہ ابھی ملا ہوں اندر، چونکہ آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے، لیکن اس لوڈ شیڈنگ کا بہانہ بنا کے پولیس اسٹیشن میں جہاں پہ پرٹیکولرلی جس سیل میں عمران خان کو رکھا ہوا ہے، عمران ریاض کے لیے خاص کر لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے کئی گھنٹوں، اور کھانا اس کو نہیں دیا جاتا۔ پانی جو ہے وہ مطلب اب یہ انتہائی شرمناک قسم کی باتیں ہیں کہ کھانا اور پانی کی سہولت اس کو جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور تکلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملاقات ہوئی ہے میری اور حوصلہ بلند ہے، بالکل جرات مندی سے، برداشت سے، ایک مسلح اس کے پاس ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ایک تولیہ اس کے پاس ہے، اور ایک صرف جو جانماز تولیہ اور ایک راؤنڈ گدا ہے اس کے پاس، جو کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے چھوٹا سا۔ یہ تینوں چیزیں رکھ کے اپنا تکیہ لے کے صرف قرآن پاک جو ان سے پڑھ رہا ہے، پلس بکس پڑھ رہا ہے اور اپنے نوٹس جو بنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بالکل حوصلے میں ہے۔ اگر یہ اس کو سونے نہیں دے رہے تو اس کا پیغام یہ ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھے نہیں سونے دیتے، کوئی بات نہیں، میرا سونا اتنا ضروری نہیں ہے، عوام کا جاگنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، کر لیں جتنا ہوتا ہے، جس حد تک ہوتا ہے آپ کوشش کر لیں۔ آپ کو یقیناً صبح جب عمران ریاض خان آپ کو نظر آئے گا، خدشہ ہمارا ہے کہ آج رات کے پہر بغیر ہمیں نوٹس دیے یہ اٹیمپٹ کی جائے گی، بغیر عدالت میں پیش کیے، اور عدالت میں ہمارے یعنی کہ ہماری وکلاء کی ریپرزنٹیشن کے بغیر، ہمیں موقع دیے بغیر، ہمارا کیس سنے بغیر اس کو عدالت سے جیل بھیجنے کی کوشش کی جا سکتی ہے رات کے لیٹ نائٹ بالکل کریں، لیکن ہمیں نوٹس دینا لازمی ہے۔ نہیں تو پھر اگر اس طرح نہیں کرتے تو پھر کل صبح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب عمران پہنچے گا عدالت میں اور اس کیس کی مزید سماعت ہوگی تو انشاءاللہ بارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کی جرات مندی، اس کا حوصلہ وہ کس طرح کا ہے کہ پچھلے 3 دن سے یہ سارے حالات چل رہے ہیں۔ آپ اس کے چہرے پہ بھی جو ہے وہ خوشی بھی دیکھیں گے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھیں گے، آپ اس کی ڈٹرمنیشن جو ہے وہ پہلے سے کہیں گنا زیادہ دیکھیں گے۔ آپ اس کو پہچانیں گے ہر گزرتے دن کے ساتھ کہ اصل عمران ریاض خان وہ کون ہے۔ تو حوصلے میں ہے، انشاءاللہ کل مزید پروسیڈنگ ہوگی۔ یہ ہمارے علم میں آ چکا ہوا ہے، یہ ہمارے علم میں ہے کہ لاہور کے ایس پی انویسٹیگیشن سول لائن نے آنریبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چکوال کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ ان کے علم میں آیا ہے کہ عمران ریاض کو پہلے ہی اس مقدمے میں جیل بھیج چکے ہیں، جس کی بیسس پہ آنریبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چکوال نے ایک آرڈر پاس کیا، فارورڈ کیا علاقہ مجسٹریٹ کو، جس پر علاقہ مجسٹریٹ نے ایک آرڈر پاس کیا ہے کہ عمران ریاض خان کو 24 گھنٹے میں عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، یعنی کہ اسٹیچوٹری پیریڈ میں، جو کہ ہمارا ورژن یہ ہے کہ چونکہ ریکارڈ کے مطابق وہ اس مقدمے میں کل دوپہر 12 بجے کی گرفتار ہے، تو آج وہ اسٹیچوٹری پیریڈ پورا ہو چکا ہے، لیکن چونکہ یہ ایڈمنسٹریٹو مینپولیشنز ہیں، ایڈمنسٹریٹولی اس کو جتنا آپ اس کو مس یوز آف اتھارٹی اور ابیوز آف اتھارٹی کر سکتے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ نے ہمیں ایک رات مزید مہمان بنا لیا، آپ کا شکریہ، کوئی بات نہیں ہے، چند دن زیادہ ہو جائیں گے، چند مہینے زیادہ ہو جائیں گے، لیکن آپ یاد رکھیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہر گزرتے دن، ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کا حوصلہ، اس کی ڈٹرمنیشن، یہ تمام ہارٹ سے فیس کرنے کی بڑھتی جائے گی، اور آپ اس کی امیونٹی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ آپ کا شکریہ۔ شاید اپنی زندگی میں وہ پہلا اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا کہ پچھلے 3 دنوں میں نظر آیا، اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے اس کے بارے میں کہ جتنا آپ اس کو تکلیف دیں گے اتنا ہی وہ اس کا حوصلہ ابھر کے باہر آئے گا۔ اچھا، صرف یہ بتائیے گا کہ ان کو فزیکل کوئی تشدد تو نہیں کیا گیا اس حوالے سے؟ یہ بہت امپورٹنٹ آپ کا کوشچن ہے۔ آج کے جدید دور میں فزیکل ٹارچر، یعنی کہ ٹارچر کی ڈیفینیشن میں جو فزیکل ٹارچر ہے وہ سب سے لوسٹ ڈگری ہے۔ آپ سائیکولوجیکل اور مینٹل ٹارچر دیتے ہیں، اور اس سے بڑا مینٹل ٹارچر ہوتا نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ مسلسل آپ اس کو جگائے رکھیں کسی نہ کسی بہانے سے۔ آپ نے اس کے سیل کے اندر کیمراز لگائے ہیں، کوئی بات نہیں، وچ از فائن۔ آپ نے اس کیمرہ کے باوجود بھی 3 4 5 لوگ جو ہیں وہ اس کے بالکل ساتھ بٹھائے ہیں، جو کہ گھنٹوں اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں، اور آپ نے غیر متعلقہ لوگ
गैर मुतलका पुलिस के अलावा भी जो सा लोग पुलिस स्टेशन में बिठाए हुए हैं, वो किस लिए आपने बिठाए हैं? आप क्या चाहते हैं? आपका क्या ख्याल है? यहाँ पे बेशुमार लोगों ने बताया है, जिसकी बुनियाद पर मैं ये बयान दे रहा हूँ कि कुछ गैर मुतलका लोग भी जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप क्या पुलिस अपने खुद तफ्तीशों के अलावा भी जो सा है कोई और तफ्तीशें भी कर रहे हैं? और ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने लाना ज़रूरी है। आपने ये तमाम अंदर का अहवाल जो सा वो जान लिया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये हौसला हमारा बढ़ता जाएगा। हम पूरी डिटर्मिनेशन से इमरान के मुकदमात का सामना करेंगे और पूरे ऑनरेबल तरीके से करेंगे और डिग्निफाइड मैनर में करेंगे। कोई मसला नहीं है। प्रोफेशनली हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके साथ इतनी एकेडमिकली और प्रोफेशनली इतने अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह ये हमारे मसाइल जल्दी हल करेगा और बखुशी ही हमारा टाइम गुजरेगा। अच्छा, अभी तक कोई उन्होंने बताया कि उनसे कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है? जो FIRs उनके ऊपर जिनका इंदराज हुआ है, ज़ाहिर है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तो करनी थी, कोई पूछ की हो क्या इस वक्त जो है? सिर्फ फर्जी रस्मी अलामती कार्रवाइयाँ पूरी कर रहे हैं और तफ्तीश यहाँ पे मायार यानी कि जो इंडिपेंडेंट, न्यूट्रल और बाइस्ड यानी कि अनबाइस्ड जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इम्पार्शल, वो तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इन मुकदमात में। ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के ये कई जजमेंट्स हैं जिनकी ये वायलेशन है। शुगरा बीबी केस 2019 SCMR ये कहता है कि आप किसी भी शख्स को सिर्फ उसकी नॉमिनेशन की बेसिस पे स्ट्रेट वे अरेस्ट नहीं कर सकते। आपने इमरान रियाज खान को एक भी मरतबा समन नहीं किया, आपने उसको सफाई का मौका दिया ही नहीं है, एक भी मरतबा तफ्तीश नहीं की, बराह रास्त नामजदगी की बुनियाद पर आपने पे दर पे गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ऐसे हालात में हमें कतई तौर पर ज़र्रा बराबर 1% भी मेरिटोरियस इन्वेस्टिगेशन की तवक्को ना है और ना ही इमरान रियाज खान से कोई तफ्तीश कर रहा है। तफ्तीश सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ एक बहाना और जवाज़ और बुनियाद बना के इसको टाइम वेस्ट करने के लिए ये इन्वेस्टिगेशन का रिटोरिक जो है वो यहाँ पे ये वर्शन और रिटोरिक और ये बुनियाद जो से बनाई जाती है। एज सच कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि उन्होंने क्या आपको पुलिस ने अभी जब अंदर थाने में आप इमरान रियाज साहब मुलाकात हुई है तो उन्होंने बताया पुलिस ने कि कल हम यहाँ पर चकवाल की मकामी अदालत में पेश करने जा रहे हैं? देखें, ये यहाँ पे चूँकि SHO और DSP साहब जो सब बैठते हैं, कानून की रोशनी में तो ये मुतलका अफराद हैं, लेकिन इस वक्त जो हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हुई है मेरी नज़र में इनकी अपनी कोई पर्सनल अथॉरिटी है ही नहीं है। इनके मुताबिक तो यही है वाज़े तौर पर कि कल ही हमने पेश करना है और ये हमें ऊपर से ऑर्डर है। अब ऊपर कहाँ से है ये तो अल्लाह जानता है, ऊपर तो अल्लाह की ज़ात बैठी है, ये इनके अफसरान है। अब इनके अफसरान किस सतह पर और उनके ऊपर कौन बैठा हुआ है, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये इस वक्त मशकूक हैं। तो इस हालात में कहना तो इनका यही है, यकीन दिलाया गया बार बार। आज भी जो सा है ये जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है इस लेवल पे ये अपना रिमोर्स शो करता है, शर्मिंदगी शो करता है कि हमसे गलत काम कराया जा रहा है, हम मजबूर हैं, हमारी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग जो सा कर दी जाएगी, हम अपना काम, हम मजबूर हैं, हम नौकरी पेशा आदमी हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई नौकरी नहीं है। इस मुल्क की यही बदकिस्मती है कि इदारे कानून के मुताबिक काम नहीं करते, सरकार की नौकरी करते हैं। जो लोग ऊपर इदारों में बड़े इख्तियारात लिए बैठे हैं वो इनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी करनी भी पड़े तो बआसानी करा लेते हैं और एक ये रूटीन है हमारे मुल्क की। तो यकीन तो ये दिलाया गया है कि सुबह करेंगे। बाकी हम इस वक्त पुलिस स्टेशन के बाहर भी, अभी मैं मिल के आया हूँ, हम बाहर भी रहेंगे। इमरान के फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, वकला हैं, वो पूरी रात जो हैं वो पुलिस स्टेशन के बाहर भी जो से मौजूद रहेंगे और पूरी रात उसके वकला और उसके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके बाहर भी रहेंगे ताकि जो हम सरप्राइज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बचा जा सके। ये हमें सरप्राइज़ देने के लिए बड़े इन्होंने सरप्राइज़ हमें देने, हम उसके लिए तैयार हैं। ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम कुछ 40-50 लोग हैं और किसी मुकदमे की पैरवी अगर अच्छी हो जाए ना तो 1-2 लोग ही काफ़ी होते हैं, यहाँ 40-50 लोग उसके लिए हैं। थैंक यू। इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार।